누가 세계 경제를 주도할 것인가? 그 해답을 찾기 위해 전 세계는 4차 산업혁명에 주목했다. 4차 산업혁명이 경제 판도를 바꾸어 놓으면서 미래 사회의 변화에도 영향을 미치고 있다. 물리학, 디지털, 생물학 분야의 혁신 기술로 인류의 미래는 급변하고 있다. Alexa, what do you do? Answer questions. Get the news and weather. 인간과 교감하는 인공지능. We're already in the midst of an industrial revolution. I think people are starting to realize that, and data is driving that revolution. 제조의 영역을 무한대로 넓힌 3D 프린팅 기술. Our vision of 3D printing is complexity is free. 운전자 없이 스스로 달리는 자율주행차. The autonomous vehicle is it literally will change the industry, and you're starting to see that today. 산업의 경계가 허물어지는 기술 융합을 통한 새로운 시대가 열린 것이다. 우리의 주거 환경이 변하는 거고 우리의 생활 환경이 변하는 거고 이것이 IoT가 가는 자문의 인터넷이 가는 궁극의 목표입니다. 기술 혁명을 선도할 수 있는 역량을 갖춰야 생존이 가능하다. 4차 산업혁명 시대. 미래 산업은 인류가 존재하는 현실 속으로 다가왔다. 설렘과 희망에 부풀어 새해를 맞는 표정은 전 세계가 비슷했지만 미국은 새로운 지도자를 선택한 상황에서 남다르게 2017년을 맞았다. 기대와 우려가 교차하는 분위기의 미국. AP통신에 따르면 미국인의 55%가 올해는 지난해보다 나은 해가 될 것으로 본다는 빅데이터 결과를 보도했다. 미국인들의 이런 태도는 지난해 말 대선에서 새로운 선택을 한 분위기와 동일한 것으로 분석된다. 미국의 45대 대통령으로 당선된 도널드 트럼프. 여러 여론조사에서 낙선할 것으로 전망됐지만 미국의 새 지도자로 당선되면서 이변의 주인공이 됐다. 그러나 그의 당선은 객관적으로 검증된 결과였다. 기존 체제의 변화를 기대하는 미국인의 심리가 다양한 지표로 표현됐고 이 직결된 빅데이터가 도널드 트럼프의 당선을 예측했다는 것이다. 이곳은 미국의 한 빅데이터 기업이다. 다양하고 광범위한 데이터를 인공지능 알고리즘으로 자동 분석하고 있다. 4차 산업혁명 시대는 빅데이터 분석에 근거한 의사결정이 매우 중요하다. 미국 대선만 보더라도 도널드 트럼프의 승리를 예측한 기반에는 2천만 건의 데이터에서 검색어 추이와 후보자에 대한 관심을 분석한 빅데이터가 존재했다. Clinton and Trump were using data. Actually, Clinton was using data a lot more than Trump early on, but Trump actually was using data as well very effectively. If you notice in the last few hours or few days of the campaign, a lot of people were trying to understand why he was going to certain states. It's actually because his data team had looked at the data coming in from early voters and absentee votes, and then noticed an increase in the amount of Hispanic votes, a decrease in the amount of African American votes, and older male white voters increasing. So they actually went and used that data to go and focus on specific states. 우리는 힐러리와 트럼프 두 명의 후보가 빅데이터를 대선 전략에 어떻게 활용했는지가 미 대선 성패와 밀접한 연관이 있다는 점에 주목해야 한다. 트럼프가 집중 공략한 지역은 쇠락한 공업지대로 불리는 오하이오, 미시간, 펜실베니아였으며 그는 세 곳에서 모두 승리했다. 주류 정치에 반감을 가진 국민, 여성 대통령을 원하지 않는 백인 남성층이 자신의 지지자란 데이터를 기반으로 선거 전략을 세우는 게 적중한 것이다.
숫자와 통계를 기반으로 하는 빅데이터는 빠르게 변한 경제 분석에 적용되고 있다. 이를 통해 기업과 산업은 차별적인 경쟁력을 갖게 된다. Data has become a natural consequence of living in the world we do today. The volume of data is just expanding exponentially. And if you can take that data and harness it, you can really change your business completely. We're certainly seeing that many of the organizations that have been early adopters, they originally picked it up as a competitive differentiator, but today it's not just a competitive differentiator, it's a matter of survival. So it really is a matter of survival today. 이처럼 4차 산업혁명은 데이터를 통해 제품과 서비스가 결합된다고 볼 수 있다. 데이터를 매개로 해서 새로운 산업도 등장하고 있다. 미국은 다양한 혁신 기술로 신시장 창출에 본격적으로 나선 상황이다. 그러니까 4차 산업혁명이란 것은 오프라인 현실 세계와 온라인의 가상 세계가 융합을 해요. 어떻게 융합하느냐? 오프라인의 현실 세계가 데이터화돼서 가상 세계로 가는 겁니다. 그래서 가상 세계에 가서 빅데이터가 되죠. 이 빅데이터를 인공지능이 분석해서 최적의 맞춤 서비스를 만들어내줘서 현실 세계를 최적화해줍니다. 이게 4차 산업이에요. 초지능 정보 시대를 주도하는 혁신 기술은 미래 사회를 어떤 모습으로 변화시켜 나갈까? 그 궁금증을 풀기 위해 미국 버스턴에 위치한 3D 프린팅 업체를 찾았다. 이 회사는 독자적인 3D 프린팅 기술로 자동차 부품 개발과 제조, 항공기와 우주선 같은 특수 제조 시장에서 중추적인 역할을 담당해 왔다. 이곳에선 의료 산업에 자사 기술을 도입해 인공장기 제작에 힘쓰고 있다. 전 세계 3D 프린팅 시장은 연평균 27%의 성장률을 보이며 2019년엔 267억 달러 규모로 성장할 전망이다. 미래 산업으로 각광받는 3D 프린팅 분야에서 이 기업은 미국 내 업계 1위를 고수하며 세계 시장 점유율 50%를 차지하고 있다. The first company, Stratasys, based in Minneapolis, Minnesota, was one of the founding companies in 3D printing and started by extruding thermoplastics to make parts that could be utilized in terms of their strength of materials and being able to replicate what design engineers would create on their computer terminals and make it into physical reality. 사무실 옆에 위치한 별관으로 이동해 실제로 3D 프린터가 어떻게 쓰이는지 확인해 봤다. So what we have here is a wall of MakerBots. MakerBot is also a Stratasys printer. It's really targeted towards the education space or hobbyists. 이 3D 프린터는 스타트업이나 직접 제품 생산을 원하는 메이커들이 주로 사용한다. Stratasys has two types of technology platforms that we develop within 3D printing. The first one is called fused deposition modeling, and it's a way of extruding thermoplastics through a hot tip and laying it down a layer at a time. 적층 가공이라 불리는 3D 프린팅은 입체적으로 만들어진 디지털 설계도나 모델을 입력한 뒤 원료를 층으로 쌓아 올려 물체를 만들어내는 기술이다. 다양한 재료를 사용해 복잡하고 정교한 제품을 여러 대의 장비 없이 만들 수 있다. 이전에 공장 전체가 가동되어야 할 수 있는 일을 3D 프린터 한 대가 해내는 것이다. We have printers with PolyJet that can print up to 6 materials simultaneously. And these materials can be combined to create new material properties and capabilities in order to meet whatever application the design engineer, the doctor, the biomechanical engineer is trying to achieve.
3D 프린터가 인간의 장기를 제작하는 것을 바이오 프린팅이라 부른다. 바이오 프린팅으로 서서히 모습을 드러내는 것은 인공간이다. 실제 환자의 간 크기, 혈관 위치와 모양까지 그대로 복제해낸다. 인간의 간과 동일한 인공간의 탄생. 이렇듯 바이오 프린팅으로 재현된 인공장기는 3D 프린터에서 한 방울 한 방울 조절해서 수만 가지의 색을 만들고 질감을 표현해낸다. 부족한 장기 이식 문제를 해결하고 환자 본인의 팔과 다리, 신체 부위와 동일한 인공장기로 교체할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 그러나 현재 기술로서 신체에 바로 이식하기에는 좀 더 오랜 시간이 필요한 것으로 보인다. 그렇다면 인공장기는 현재 어떻게 사용되고 있을까? How can we empower physicians to have the confidence to go into the operating room and treat that patient with all the best knowledge that they have? They are wonderfully gifted, they are wonderfully skilled, but like a professional athlete or an airplane pilot, the more that we can allow them to get ready for what has to happen when it's crunch time, it is the challenging moment. When we can get them ready to do that. 사람은 누구나 동맥과 정맥을 가지고 있지만 형태가 조금씩 다르다. 3D 프린팅으로 환자와 동일한 인공혈관이 제작되면 의사는 모의 수술을 할 수 있다. 환자의 동맥에 흐르던 피가 굳고 뇌졸중이 발병하면 의사에겐 한 번의 치료 기회밖에 주어지지 않는다. 그러나 인공장기가 있다면 의사가 복잡한 수술 상황을 미리 시연하고 평소에 여러 번 연습하면서 실수는 바로잡고 최적의 해법을 찾을 수 있다. 이로써 진짜 수술에 임하게 될 때는 작은 실수조차 하지 않게 되는 것이다. 일반적으로 의사는 환자의 내시경 자료나 비슷한 사례의 수술 장면을 모니터하며 수술을 준비한다. 이것은 인공장기를 직접 만져가며 수술을 미리 연습하는 것과는 매우 큰 차이가 난다. I can reduce our entire medical industry to two words: clinical and economics. Clinical is very simple. Does the patient get better? And in terms of economics, can we as societies who see ever increasing burdens of healthcare on our national and global economies? Those are the two areas where I am convinced that 3D printing will change how we treat patients, how we save lives, and radically change our healthcare system. 이 회사에서 모처럼 시끌벅적한 파티가 열렸다. 최근에 개발한 3D 프린팅용 소프트웨어 런칭을 기념하는 자리인 것이다. 보다 많은 의료진이 환자를 진료하고 치료하기를 바라는 마음으로 이 기업은 통합 소프트웨어를 개발했다. So this new product, we've been working with Stratasys over the last couple of years now, and essentially what we want to do is bring together all of the different complex softwares that go into setting up for 3D printing and make one easy-to-use solution for anyone. And we also want to make that a connected software so that anyone can access their printers from anywhere in the world. 현재 병원에서 의사는 스마트폰이나 태블릿 PC, 컴퓨터를 통해 병원에 기록된 환자의 진료 내역과 CT, MRI 자료를 열람하고 필요에 따라 인쇄할 수 있다. 이는 기기를 네트워크로 연결한 소프트웨어가 구축됐기 때문이다. 이와 같이 3D 프린팅도 의료진이 필요할 때 소프트웨어를 실행시켜 직접 인공장기를 제작할 수 있도록 하는 게 이 기업의 목표다.
find the printer on Wi-Fi and press print. That's what we have to do with software. Open access. Make it possible for physicians, nurses, all healthcare workers to be able to secure patient information, protected with confidentiality, but if they have the rights and permissions to do it, to be able to utilize that information, to be able to make their 3D prints in a very controlled fashion, but we need to make the printers communicate with the hospital. 독일도 3D 프린팅 연구가 활발하다. 한 대학교의 3D 프린팅 연구실. 이곳에선 3D 프린팅을 활용한 환자 맞춤형 바이오 기술을 개발하고 있다. 인간에게 사용해도 되는 인산 칼슘을 이용해 뼈를 만드는 작업을 하고 있다. 이렇게 제작된 인공뼈는 뼈나 연골 부위의 이식이 가능할 정도의 높은 수준을 보이고 있다. 3D 프린팅과 바이오 기술이 결합된 바이오 프린팅 시스템은 생체 재료뿐만 아니라 살아있는 세포로도 조직을 만들 수 있다. 이렇게 탄생한 조직은 병원에서 다양한 용도로 사용이 가능하다. Der extrusionsbasierte 3D-Druck kann besonders flexibel eingesetzt werden, eben weil damit eigentlich jedes Material verarbeitet werden kann, sofern es eben pastenförmig ist. Meine Gruppe arbeitet insbesondere an Lösungen für Defekte des Knochengewebes, aber auch von Gelenkknorpel. Und wir haben auch begonnen, im Bereich des Organdruckens zu arbeiten, hier besonders Inselzellen, das sind die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Und wir haben jetzt frisch mit einem Projekt begonnen, das sich mit dem Thema Nierengewebe auseinandersetzt. 바이오 3D 프린터는 컴퓨터가 전달하는 입체 정보를 구현하기 위해 모든 방향으로 배출구를 움직여 결과물을 만들어낸다. 이 결과물은 인체에 이식이 가능한 조직이며 환자 상태에 적합하게 크기와 형태를 필요한 대로 맞춤형으로 제작하는 것이 특징이다. 앞으로 이 대학에서는 전기 방사 기술을 개발해 생물학적으로 아주 섬세한 결과물을 만드는 것이 목표다. 이러한 바이오 3D 프린팅 기술은 독일 4차 산업혁명의 의료 혁신을 가져올 것으로 전망된다. Deutschland ist sicherlich eines der führenden Länder im Bereich der Entwicklung von 3D-Drucktechniken und vor allen Dingen auch im Bereich des 3D-Bioprintings. Und damit, denke ich, ist es kein langer Weg mehr, bis auch diese 3D-gedruckten Implantate dann wirklich beim Menschen eingesetzt werden. 데이터로 연결되는 4차 산업혁명 시대. 첫 번째로 손꼽히는 혁신 기술은 인공지능이다. 스스로 학습하고 행동하는 인공지능은 1997년 IBM에 의해 선보여졌다. 그리고 지난해 구글의 인공지능 알파고가 밥기사 이세돌과의 대결에서 승리하며 전 세계에 충격을 던졌다. 놀라운 속도로 발전하고 있는 인공지능은 제조, 서비스, 자동차, 의료 등 다방면에 적용돼 우리 삶의 총체적 변화를 일으키고 있다. 미국 펜실베니아주의 필라델피아. 이곳의 병원들은 1년에 약 1,900만 명의 환자를 진료하고 응급실 환자 39만 명, 9만 6천 명의 입원 환자를 수용할 수 있는 전문 시설을 갖추고 있다. 이곳에 위치한 한 대학병원.
최근 이곳에선 환자 맞춤형 방식으로 신속하고 즉각적인 진료를 받을 수 있는 특별한 시스템을 도입해 화제가 됐다. 현장을 방문해 어떤 기술이 적용되는지 살펴보았다. 이 병원에는 900개 이상의 입원실이 있는데 다른 병원과 마찬가지로 의료진은 환자를 돌보고 상담하는 일로 하루 종일 바빴다. 긴급한 치료가 필요한 상황을 지나 회복기에 접어든 환자들은 의학적인 진료 활동보다 병원에서의 생활이나 시설 사용과 관련된 문의나 도움을 요청하는 일이 더 많다. 이 사실을 파악한 병원은 IBM과 협력하여 인공지능 왓슨을 활용한 사물 인터넷 환경을 병실에 조성하게 된다. This speaker is going to take that audio, save it as a WAV file, then transmit it across the network into Bluemix. IBM Bluemix is IBM's platform for interfacing with applications like Watson. So what I'm going to do now is I'm going to press this button and keep it pressed and then say what I want the system, in this case Watson, to do. Turn on the light. The light has been turned on. Turn off the light. The light has been turned off. Yeah, sure. So one other thing that we've programmed it to do is tell you about your doctor. So you could ask the Watson to tell you about your specific doctor, if you knew their name. Tell me about Dr. Flanders. Dr. Adam Flanders graduated from Rush Medical College in 1983, and he is board certified in radiology and neuroradiology. When can my family visit? Visiting hours for today are from 11 a.m. to 8 p.m. Yes, yeah, they know their doctor. They can also ask it questions like, what are my visiting hours? Change the temperature in the room. So that's the Internet of Things working, because it's going in the background to the building automation systems and then changing the state of things in there. 환자가 머무는 병실에 사람의 음성을 인식해 불을 켜고 끄는 조명과 주치의에 대한 경력이나 병원 시설에 대한 궁금사항을 문의하면 설명을 해주는 인공지능 비서가 제공되는 것이다. 더 나아가 의사가 환자별로 내린 지시사항, 복용하는 약에 대한 설명, 전화를 걸고 음식을 주문하는 일 등을 인공지능이 담당하는 시대가 다가올 것으로 보인다. When we looked at this solution, we saw that about 5 to 10% of the time, sometimes in some institutions even more, even 20% of the time, of a nurse or a clinician is spent in interacting with patients about things that a cognitive IoT system could do. Finally, the most important part to us is the patient, and in delivering a fantastic experience to the patient. Our mission is health is all we do, and we're very focused on that. Well, you do at my house, but then that helps send out HL7 or they. 의료진이 환자의 치료에 집중할 수 있는 이상적인 병동. And also the portability of the bed that into their higher end beds kind of. 올해 말까지 입원실에 인공지능 기기 설치를 완료하고 환자들이 인공지능 기기에서 도움받고자 하는 정보도 꾸준히 수집할 계획이다. Well, healthcare traditionally has usually been a follower, right, of technology. So we are doing something quite different here. We are trying to be on the forefront while maintaining patient privacy and doing all of that, being responsible for the patient's information. In the future, as you mentioned, Industry 4.0 or 4.0, there's a lot of conglomeration of technologies that they're looking at, right? Things coming together and delivering value. Like in this case, this is a great example, right? And that is really the key, I think, to getting to that Industry 4.0 kind of in healthcare. 1997년 IBM의 인공지능 딥블루는 체스 세계 챔피언 게리 카스파로프를 이기고 인간을 이긴 최초의 컴퓨터로 주목을 받았다. 14년 뒤 2011년 IBM은 인공지능 왓슨을 개발하고 한 퀴즈쇼에 출전해 우승을 거머쥐게 된다.
왓슨은 진단을 거듭해 암을 진단하고 환자의 치료법을 제시하는 등 의료 분야에 도입됐고 보험, 금융, 쇼핑, 교육 등 다양한 산업에 적용되고 있다. 인공지능에 전 세계가 집중하면서 우리나라도 인공지능 관련 기술을 묶어 지능정보기술로 명명하고 관련 산업 정비에 나섰다. 이런 지원을 바탕으로 개발된 한국형 인공지능 엑소브레인이 국내의 한 퀴즈 프로그램에서 학생들을 상대로 우승을 차지했다. 엑소브레인은 스스로 데이터를 분석해 학습하는 딥러닝 기술이 적용된 인공지능이다. 요즘 많이 이야기되고 있는 그런 딥러닝 알고리즘 이런 것들도 물론 자연의 처리에는 알파고처럼 그렇게 전체를 다 딥러닝으로 처리하는 건 아니고 자연의 처리 아주 많은 기술 중에 일부분의 딥러닝을 쓰지만 아무튼 저희들이 머신러닝이나 딥러닝 기법을 써서 언어 처리하는 거를 새롭게 개발했고 그런 면에서는 뭐 IBM 왓슨 못지않게 저희들도 이제 완성도를 높였다고 볼 수 있습니다. 엑소브레인은 사람의 말을 텍스트 기반으로 처리하고 이해하는 기술, 단어와 구문 속성을 이해하는 지식 탐색 기술, 여러 문장으로 구성된 복합적 질문을 분석하고 이해하는 질의응답 기술이 탑재됐다. 앞으로 2단계, 3단계 연구를 거쳐 상담, 법률, 특허 등 전문 지식을 처리하고 영어로 된 전문 지식을 이해하도록 지능 개발을 추진할 계획이다. 이 노래 뭐야? 시크릿 가든의 Song from a Secret Garden. 인공지능은 미국을 선두로 많은 국가가 비슷한 시기에 개발에 뛰어든 상황이다. 아시아권에서는 우리의 엑소브레인을 비롯해 중국과 일본도 인공지능에 대규모 투자를 진행하고 있다. IoT나 빅데이터나 그런 여러 가지 환경들을 최종적으로 자동화나 최적화나 그 효율화로 이끄는 것은 인공지능이라는 기술입니다, 사실은. 근데 어찌보면 제 생각에는 이거는 많은 구슬을 꿰는 그런 실 같은 역할을 하는 게 아니냐. 가장 중요한 인간한테 4차 산업이 제시할 수 있는 그런 효과, 생산성, 정대나 맞춤형이나 뭐 쉽게 쓰고 하는 이런 것들을 만들어주는 것은 결국은 인공지능이다라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 4차 산업혁명의 인공지능 기술은 산업 전반에 걸쳐 적용되고 있으며 특히 자동차 분야에서는 자율주행차를 얘기하는데 없어서는 안 되는 중요한 부분이다. 구글, 애플과 같은 IT 기업들이 자율주행차 개발에 박차를 가하고 있다. 기존의 자동차 제조사들도 이 경쟁에 뛰어들었고 우버와 같이 차량을 보유하지 않고도 교통 서비스를 제공하는 기업까지 생겨나는 산업 분야가 자율주행차다. 우리나라도 선진국과 비교했을 때 기술의 격차는 있지만 최근에 혁신적인 자율주행 기술을 선보이고 있다. 메르세데스 벤츠의 디터 제체 회장은 자동차는 기름이 아니라 소프트웨어로 달린다고 말할 정도로 이제 자동차는 소프트웨어가 중요한 산업으로 변화한 것이다. 자율주행차 소프트웨어 기업들이 모여있는 캐나다 오타와로 향했다. 35년 동안 산업 자동화와 안전 시스템의 소프트웨어를 개발한 이 기업은 그동안 기술력을 바탕으로 자동차 산업의 다양한 시스템을 구축했다. 특히 안전 시스템을 통한 자율주행 기술 구현에 제공하고 있다. 미국 도로교통안전국에 따르면 자율주행차 기술 단계는 4단계로 분류된다. 1, 2단계는 방향과 속도 조정을 자동화해 운전자를 보조하는 낮은 수준이며 3단계는 차량이 교통신호와 도로 흐름을 인식해 주행하다가
특정 상황에서 운전자의 개입이 필요한 수준으로 현재 개발된 대부분의 자율주행차가 2단계에 속한다. 최고 등급인 4단계는 모든 상황에서 운전자의 개입이 필요 없는 완전 자율주행이다. Autonomous drive is not going to happen tomorrow, and it's going to be many years from now. We think at least 15 years for full autonomous level 5 or drive anywhere, anytime, any place. We're probably at least 15 years away from that. But what you're seeing is the industry come together, powered by QNX software and others, that are actually providing the building blocks. You're seeing some of that functionality appear in vehicles today. 이 회사의 소프트웨어는 자동차가 달릴 때 사물과 보행자, 다른 차량을 탐지해 운전자에게 알리며 사고를 방지하는 주행 안전에 특화되어 있다. 가상의 상황에서 소프트웨어가 어떻게 작동하는지 살펴보자. 첫 번째 경우는 교차로 충돌 상황으로 환경을 인지하고 차량이 스스로 브레이크를 밟는다. 이번엔 두 대의 차량이 소통하며 달리다가 앞차가 비상정지를 하는 상황. 이때 앞차가 브레이크를 밟는 정보가 뒷차로 전송돼 뒷차도 안전하게 정지된다. 차량 간의 소통, 차량과 신호등 간의 소통을 통해 안전한 주행이 가능한 기술이다. Firstly, we have an OS for safety, or an operating system platform for safety. Automotive has a safety standard called ISO 26262. So it's a safety standard for auto. So our operating system has been certified to that standard. Then we've also built an ADAS, or Advanced Driver Assist System, camera framework, so that we can, if you think of the vision systems within cars, such as we saw earlier, be able to take that information and process that information reliably and in real time. 가까운 미래에 우리는 자동차에 탑승만 할 뿐 교통 환경이나 주행 상황에 주의할 필요가 없어질 것이다. 분명한 것은 지금은 상상하기 힘든 빠른 처리 속도의 인공지능과 데이터를 더욱 빠르게 전달하는 무선 네트워크 기술을 통해 자율주행차는 완벽하게 역할을 수행할 수 있을 거란 점이다. 그리고 단순히 편리함을 추구하는 것이 아닌 교통사고 제로 시대를 꿈꿔볼 수도 있다. 자율주행차는 인공지능, 센서, 사물 인터넷 등 최첨단 기술이 집약된 미래의 먹거리 산업이다. 한 조사에 따르면 자율주행차 비중이 2025년 4%에서 2035년엔 75%로 대폭 성장할 것으로 전망했다. 이것은 자율주행 기술이 앞으로 자동차 구동 기술로 자리 잡게 되는 것을 의미한다. 자율주행차 상용화를 위해서는 차량 제조 기술과 소프트웨어 기술이 통합되는 것이 매우 중요하고 각 분야의 기업과 연구기관이 완벽한 자율주행 기술을 위한 노력이 필요하다. The autonomous vehicle is it literally will change the industry, and you're starting to see that today. You're starting to see the automakers get involved in car sharing. You're starting to see automakers get involved in ride sharing. You've got companies such as Uber, for instance, who don't actually own any vehicles, but they're out there with the largest transportation service out there in the world. So from an autonomous drive perspective, we expect to see tremendous benefits. Everything from reduced traffic, for instance, reduced congestion, again to safer, the statistics on people getting in accidents and unfortunately people dying because of car accidents or vehicle accidents is something that I think we can change, is something that we can dramatically reduce through the automated driving features that we're enabling right through to autonomous drives. 그렇다면 우리나라의 자율주행차 기술은 현재 어느 정도 수준일까? 우리 정부는 2020년까지 모든 기능을 차량이 자동 제어하고 돌발 상황에서 운전자가 관여하는 자율주행 3단계 수준의 자동차 상용화를 위해 노력하고 있다. 최근 한국전자통신연구원 권영수 박사팀이 자율주행차 전용 프로세서인 알데바란이라는 반도체를 독자 기술로 개발하면서
세계 시장을 깜짝 놀라게 했다. 현재 자율주행차 프로세스 기술은 해외 수입이 많은데 알데바란은 설계, 제작 모두 순수 우리 기술이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 알데바란은 기술이 집약된 반도체 칩이다. 이 작은 반도체 칩을 통해 차량 주행은 물론 차량의 전자장치 고장 시 99%의 확률로 차량을 제어할 수 있다. 알데바란의 또 다른 장점은 저전력이라는 것. 동급 대비 100배의 에너지 효율을 갖는다. 자율주행차를 진정 레벨 4라고 하는데 레벨 4에 해당하는 그런 기술을 완성하기 위해서는 그 소프트웨어 알고리즘도 물론 중요하고 그거를 잘 담아서 성능, 전력, 안전성 문제를 해결할 수 있는 그 프로세서 반도체를 개발하는 것이 필요하다라는 게 이제 중요한 이제 목표고 저희는 이제 그 목표를 위해서 이제 프로세서 반도체를 저희가 가지고 있는 이제 기술을 100% 활용해서 그런 이제 완성된 어떤 자율주행용 전장 시스템을 완성하고 싶었다라고 하는 게 그 큰 의미라고 보실 수 있겠습니다. 알데바란을 탄생시키기까지 9년간 수많은 실패와 난관을 헤쳐봤다. 연구원들은 개발한 기술이 빛을 볼 때까지 서로를 격려했고 그 결과 연구실의 핵심 멤버는 9년째 유지되고 있다. 자율주행차의 각종 센서가 모아준 데이터를 분석하고 처리하는 알데바란은 차의 두뇌와도 같다. 정부는 이러한 지능형 반도체 사업의 기술 개발을 지원해왔다. 지능형 반도체 분야가 특히 자동차 분야에서 굉장히 이제 많이 이제 가장 먼저 이제 그 발전이 될 것으로 이제 생각이 되고 산업적으로 굉장히 효과가 크기 때문에 그쪽에 특히 더 이제 중점을 많이 둔 것이고 그 분야뿐만이 아니라 이 인공지능에 관련된 뭐 IoT든 빅데이터든 이런 것들을 소화를 하고 그것이 실제로 구현이 되게 하기 위해서는 소프트웨어하고 하드웨어에서 이제 같이 발전을 해야 될 그런 필요가 있습니다. 그거에 관련돼서 미래부에서 몇 년 전부터 이제 계속 기술 개발을 지원을 하고 있습니다. 자동차가 자율주행을 하려면 고성능의 반도체와 소프트웨어가 필요하다. 그런데 이런 시스템은 항상 오류의 위험성이 있다. 스마트폰에 시스템 오류가 발생하면 끄면 되지만 고속도로를 달리는 차가 멈추지 않는다면 끔찍한 사고로 이어질 수 있다. 알데바란은 시스템이 오류를 일으켜도 자동차가 안전하게 운행할 수 있도록 하는 기능까지 갖추었다. 알데바란의 두 번째, 세 번째 버전에는 사람보다 더 높은 수준의 인식률로 완전한 인공지능을 탑재하는 것이 목표다. 자율주행할 때 안전, 그 다음에 여러 가지 서비스를 통합하기 위한 고성능, 그 다음에 이걸 실제 차에다가 장착해서 내가 실제적으로 효율적으로 운영하기 위해서 전력 문제 이런 것들을 다 해결해야지만이 정말 자율주행차가 완성되는 거거든요. 그렇기 때문에 소프트웨어뿐만 아니라 반도체 시스템을 포함한 하나의 어떤 그 자율주행차를 위한 전체의 수직적인 솔루션을 제공하는 솔루션을 우리 정책적으로 개발하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 경기도 수원에 위치한 차세대 융합기술연구원. 이곳에선 실제 사회에 적용 가능한 융합기술을 연구하고 있다. 얼마 전엔 자율주행차를 개발해 단독기술 연구도 진행하고 있는 상황이다. 이런 자율주행 기술을 휠체어에 적용하면 장애인들의 이동수단으로 쓰이고 버스 같은 대중교통, 군사 목적으로 사용되는 배나 잠수함에도 적용 가능하기 때문에 그 파생 효과는 매우 크다. 얘들 배선 회로도도 지금 뭐 다 레이블링이 돼 있지만 실제로 이런 자율주행차가 실현되기 위해서는 기술뿐만 아니라 스마트시티 같은 하나의 공간에서 다양한 테스트를 시행하는 것이 중요하다. 자율주행이라는 것이 어떻게 보면 제4차 산업혁명의 하나의 가장 큰 어플리케이션이라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 뭐 통신기술, 뭐 지도기술,
그 빅데이터 기술, 인공지능 기술, 거기에 이제 자동차에 대한 플랫폼에 대한 기술 이런 것들이 다 융합된 부분이거든요. 실제로 이것이 융합이 되기 위한 하나의 장이 필요한 거죠. 판이 필요했었던 겁니다. 결국 그러한 것이 이제 판교 제로시티라는 그런 부분이 되는 거고요. 판교 제로시티는 사물 인터넷 전용망, 5G, 스마트 도로 등 첨단 기술이 적용되는 도시다. 사물이 진화되는 4차 산업혁명의 미래 도시 모습을 기획하고 있다. 올해 말에는 판교 제로시티에 자율주행 실증타운이 조성된다. 차량 주행 데이터를 실시간 전송받아 교통 상황을 관리하고 사고를 미연에 방지하는 중앙관제센터도 도입된다. 판교 제로시티를 중심으로 우리가 구현하려고 그러는 거는 자율주행 자동차 그거 자체를 보는 게 아니라 자율주행 자동차가 운행을 할 수 있는 오픈 플랫폼을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러니까 모든 자율주행 자동차는 일단 여기 와갖고 한번 테스트를 해서 오케이가 돼야지 전 세계적으로 인정받는, 전 세계의 스탠다드로 인정받는 그런 스탠다드를 창출해낼 수 있는 오픈 플랫폼 역할을 할 수 있는 그런 도시를 건설하는 것가 결국은 판교 제로시티의 목적이 되겠습니다. 운전자가 필요 없는 자율주행차 시대가 오면 사회는 크게 달라질 것이다. 자동차란 공간에서 인간은 새로운 할 일을 찾을 것이고 새로운 사업이 나타날 것이다. 또한 교통 혼잡이 줄어들고 환경 오염도 줄어들 수 있다. 현재 교통 시스템과 물류 시스템을 완전히 뒤바꿔 놓을 수 있는 것이다. 제가 4차 산업혁명하면 항상 강조하는 것이 소프트 파워다. 소프트 파워라 하면 우리가 느낌이 와닿지 않지만은 역시 이제는 하드웨어 잘 만드는 것보다는 그 안에 소프트웨어를 통해서 이 하드웨어의 역량과 가치를 극대화하는 것. 따라서 우리나라 소프트웨어 산업이 이대로는 안 되겠다 해서 우리 사회 전체가 소프트웨어 중심으로 사회를 바꿔야 된다. 빅데이터, 인공지능, 산업인터넷, 3D 프린팅, 자율주행 등 4차 산업혁명을 대표하는 혁신 기술은 인간의 삶과 국가, 경제, 사회의 변화를 수반한다. 우리는 이 새로운 혁명의 속도와 깊이를 아직 완전히 파악할 수는 없다. 그러나 이 거대한 흐름에서 생존할 것인지 도태될 것인지는 지금 우리의 결정에 달렸다. 경쟁이 혁신을 만들어내고 경쟁이 디스럽션을 만들어냅니다. 그러면 우리 사회의 그러니까 경쟁을 방해하고 있는 요소들 다 걷어내야 돼요. 치열한 기술 경쟁을 이루어지게 만들어야 됩니다. 그러니까 기술 경쟁이 이루어질 수 있는 경쟁 문화를 만들어낸다면 전 출구가 보인다는 거고, 그것이 이루어지고 있는 것이 미국이고 그것이 이루어지고 있는 것이 중국이고 그것이 이루어지고 있는 게 독일이라는 거예요. 미래는 예측하는 게 아니고 만드는 거니까 저는 우리나라는 잘 될 거라고 믿어 의심치 않습니다. 그러니까 잘 되려면 뭐 해야 될 것이냐. 그게 우리 숙제겠죠. 근데 만약에 우리가 규제라든지 이런 것들을 현재 원칙 금지, 사전 금지라는 소위 포지티브 규제 정책으로 계속 밀고 나가면은 이것이 변하지 않는다면은 그러면 대한민국은 2030년 결국 4차 산업혁명의 후진국으로 전락하게 돼 있어요. 그건 피할 수가 없습니다. 기술의 발전은 인류에게 도움이 될 것인가? 아니면 데이터 양극화나 일자리 감소와 같은 사회 문제를 이야기할 것인가? 학문 간 융합과 이를 기반으로 한 연구가 충분한 성과를 보이고 있는 만큼 4차 산업혁명의 혁신 기술은 궁극적으로 더 나은 인간의 삶을 위한 것이어야 한다. 우리는 지금 예측 불가능한 미래와 마주하고 있기 때문이다.